श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं आलयं करुणालयम् करुणालयं नमामि भगवत्पादम् नमामि नमामि भगवत्पादं भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करं लोकशङ्करम् लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्कराचार्यम् शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् केशवं केशवपादरायणम् बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतो भाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तो भगवन्तौ पुनः 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 ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने 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 व्योमवद्व्याप्तदेहाय 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 दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः नमः कारस्त्वन्धकारो वै गुकारस्त्वन्धकारो वै गुकारस्त्वन्धकारो ऋकारस्तन्निवर्धकः ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् 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 अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम् परम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ सहनावतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सहनौ सह वीर्यङ्करवावहै सह सह वीर्यं करवावहै वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्ति ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वाणि
सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् आहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं ब्रह्म ब्रह्म निराकुर्याम् निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म ब्रह्म निराकरोत् निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्त्व निराकरणं मे निराकरणं मे अस्तु। अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु उपनिषत्सु धर्मास्ते धर्मास्ते मयि मयि सन्तु सन्तु ते ते मयि मयि सन्तु। सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति 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 शान्तिः। शान्तिः। अतः आत्मा आदेशः एव आत्मा एव अधस्तात् आत्मा उपरिष्टात् आत्मा पश्चात् आत्मा पुरस्तात् आत्मा दक्षिणतः आत्मा उत्तरतः आत्मा एव इदं सर्वं स वा एषः एवं पश्यन् एवं मन्वानः एवं विजानन् आत्मरतिः आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः आत्मानन्दः सस्वराड् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति अथ ये अन्यथा अतः विदुः अन्यराजानः ते क्षयलोकाः भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति तस्य हवा एतस्य एवं पश्यतः एवं मन्वानस्य एवं विजानतः आत्मतः प्राणः आत्मतः आशा आत्मतः स्मरः आत्मतः आकाशः आत्मतः तेजः आत्मतः आपः आत्मतः आविर्भाव तिरोभावो आत्मतः अन्नम् आत्मतः बलम् आत्मतः विज्ञानम् आत्मतः ध्यानम् आत्मतः चित्तम् आत्मतः सङ्कल्पः आत्मतः मनः आत्मतः वाक् आत्मतः नाम आत्मतः मन्त्राः आत्मतः कर्माणि आत्मतः एव इदं सर्वम् इति तदेष श्लोकः न पश्यः मृत्युं पश्यति न रोगं न उत दुःखतां सर्वं पश्यः पश्यति सर्वम् आप्नोति सर्वशः इति सः एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा च एव पुनः च एकादश स्मृतः शतं च दश च एकश्च सहस्राणि च विंशतिः आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां प्रमोक्षः तस्मै
तमसस्पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः तं स्कन्दः इति आचक्षते तं स्कन्दः इति आचक्षते. 25મો ખંડ એની અંદર સૌથી પહેલાં ભૂમા એટલે શું, ભૂમાનું મહિમા શું, તો ભૂમાનો મહિમા ઉત્તરતઃ ઉપર, ઉપર નીચે, ઉત્તર દક્ષિણ, એટલે કે ભૂમા છે ઇદમ સર્વમ એ આપણે જોયું હતું. પણ ભૂમા એટલે ત્રીજી પાર્ટી, થર્ડ પર્સન થાય એવું માણસોને થાય, એટલે અહમ, એટલે એના પછી અહમ એવું શબ્દ આવ્યો. સર્વ એદમ એટલે અહમ, અહમ ઇતિ અહંકાર આદેશ, એટલે અહંકારનો અર્થ માત્ર હું છું, શરીર અને મન વગરનું. એ પણ માણસને ન સમજાય, એટલે છેલ્લે સનત કુમારજીએ ભૂમા એનો અર્થ થાય અહંકાર, અને અહંકારનો અર્થ થાય આત્મા. એટલે કે છેલ્લે આ જે 25મો ખંડ છે એની અંદર છેલ્લે બતાવ્યું કે આત્મા આદેશ અધસ્તાત ઉપરિષ્ટાદ આત્મા પશ્ચાદ આત્મા પુરસ્તાદ, એટલે કે આત્મા એવ ઇદમ સર્વમ, અહીંયા જે પણ છે એ આત્મા જ છે એવું જે આત્મતઃ જોઈ શકે છે, મનવાનઃ જે મનન કરી શકે છે, વિજાનન જે હું એનાથી ભિન્ન નથી એવું જે જાણે છે, એ વ્યક્તિનું શું થાય, તો કે એ વ્યક્તિ આત્મરતિ આત્મક્રીડા આત્મમિથુન આત્માનંદ. આત્મરતિનો અર્થ થાય, રતિનો અર્થ થાય પ્રેમ, એટલે કે આ સુખની જ વાત છે. માણસ છે એ સુખની શોધ કરે છે, પણ જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, કે જે હું ભૂમા જ છું એવું જેને પ્રાપ્ત જ્ઞાન થયું છે, એ વ્યક્તિ સુખ છે એ પોતાના વડે જ પોતાનામાં શોધે છે. આત્મના રતિ, ત્રીજી વિભક્તિ આત્મના, એટલે કે પોતાના વડે જ એ પોતાની અંદર રમમાણ કરે છે, એને બીજા કોઈની જરૂર નથી. પછી આત્મક્રીડા, ક્રીડાનો અર્થ થાય બીજી કોઈ વ્યક્તિ હોવી જોઈએ, પણ આ વ્યક્તિ પોતાના સુખ માટે આત્માની અંદર જ ક્રીડા કરે છે. આત્મની એવ ક્રીડા યસ્ય સહ. આત્મમિથુન નો અર્થ જોયો તો કે દ્વૈત અભાવ, મોટા ભાગે માણસો દ્વંદ્વ શોધે છે, પણ આત્મમિથુનનો અર્થ થાય કે એ દ્વંદ્વ રહિત છે. અને જે આ વ્યક્તિને ખબર છે એ વ્યક્તિ હંમેશા આત્માનંદ, એટલે કે પોતાની અંદર જ એ મસ્ત હોય છે, આત્માનંદ. આટલું કીધા પછી એ આત્મજ્ઞાની બ્રહ્મવિત ભૂમાવિત એ વ્યક્તિનું શું થાય, એટલે કે આ ફલકથન છે. સહ સ્વરાડ ભવતી, સ્વરાડનો અર્થ થાય પોતાનું રાજ્યને પ્રાપ્ત કરે છે કે બની જાય છે. તો આપણું પોતાનું રાજ્ય કે સ્વરૂપ કયું, તો કે સ્વરાટનો અર્થ થાય પોતે જ સર્વવ્યાપક છે. સ્વાત્મા એવ સર્વવ્યાપક તત જ્ઞાનમ ભવતી, એ જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થાય એને કહેવાય સ્વરાડ ભવતી. અને પછી તસ્ય લોકલ ફળકથન છે, આને કહેવાય અંતિમ ફળકથન. એ સંપૂર્ણ બધું જ બની જાય છે, પણ જ્યારે આ મેં પહેલાં કીધું હતું કે આત્મરતિ આત્મક્રીડા આત્મમિથુન એને કહેવાય જીવન મુક્તિ. જીવતા હોય ત્યારે એ વ્યક્તિ આ આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે, અને સવિરાડ ભવતી એને કહેવાય વિદેહ મુક્તિ. એનું દેહ છૂટ્યા પછી એ સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ સાથે એક થઈ જાય છે. અને આ ખાલી અર્થ કહેવાય ને, અર્થ પ્રદાન માટે એણે કીધું કે સર્વેષુ લોકેશુ કામાચાર ભવતી, એની કોઈ પણ ઈચ્છા એની હોય તો એ બધી શું થાય, તો કે કામાચાર, બધી ઈચ્છા છે એની પૂરી થઈ જાય.
અને જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી થયું, અથ એ અન્યથા વિદુઃ, જે હું છું અને બીજું છું એવું અન્યથા જાણે છે, અન્ય રાજાનઃ, એ હંમેશા મારો રાજા જુદો હું દાસ, એટલે કે એ હંમેશા દ્વૈતમાં જ જીવે છે. અને દ્વૈતમાં જીવે તો એનું મૃત્યુ પછી શું થાય? તો કે ક્ષય લોકાહ ભવંતિ. અન્ય રાજાનઃ નો અર્થ થાય જીવતી વખતે આપણે જેમ જુએ છીએ એમ બધા જુદા છે, હું જુદો છું. અને પછી આફ્ટર ડેથ, મૃત્યુ પછી ક્ષય લોકાહ એનો અર્થ થાય એ જે લોક બહુ પુણ્ય કરીને કદાચ સ્વર્ગમાં જાય કે પુણ્ય કરીને બીજા કોઈ પણ લોકમાં જાય, પણ ત્યાંથી ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ, એનો અર્થ પુનરાગમન ભવતી, એ સંસારથી છૂટતો નથી. અને અકામાચાર સર્વેષુ લોકેષુ અકામચાર, અકામચારનો અર્થ થાય જેવી રીતે જે આત્મજ્ઞાની છે એની બધી ઈચ્છા પૂરી થાય, પણ અકામચારનો અર્થ થાય એની કોઈ પણ ઈચ્છા છે એ પૂરી નથી થતી. અહીંયા 25મો ખંડ છે એ પૂરો થયો. ઇતિ પંચવિંશ ખંડ. અને હવે પછીનો જે 26મો ખંડ છે, જે અંતિમ ખંડ છે, એની અંદર સનત કુમારે નારદજીને કીધું કે આ જે આત્મજ્ઞાની છે એનું શું થાય? એટલે ફરીવાર તસ્ય હવા એ તસ્ય હવા એ તસ્ય આત્મજ્ઞાનિનઃ, એ આત્મજ્ઞાની કેવી રીતે થયો? તો કે 3 ફરીવાર પશ્યતઃ મનવાનઃ વિજાનતઃ. પશ્યતઃનો અર્થ થાય જેણે ઉપનિષદના મંત્રોને આત્મસાત કર્યા છે, પશ્યતઃ. મનવાનઃ નો અર્થ થાય જે એની ઉપર સતત મનન કરે છે. અને વિજાનતઃનો અર્થ થાય વિશેષેણ જાનતઃ. વિશેષણનો અર્થ થાય જેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે કે પરમાત્મા અને મારી અંદર સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ કોઈ પણ ભેદ નથી, એને કહેવાય વિશેષેણ. એમ કહી શકાય કે ઉપાધિતઃ ભેદ, હું અને પરમાત્મા ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ જુદા છે. ઈશ્વર છે એને સર્વજ્ઞપણું, સર્વશક્તિમાનપણું છે એ ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ છે, પણ સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ પણ ચૈતન્ય તત્વ છે, અને હું જે જીવાત્મા છે એનું પણ વાસ્તવિક સ્વરૂપ ચૈતન્ય છે. એવું જે જાણે છે એને કહેવાય વિજાનતઃ, વિશેષેણ. જેને આત્મસાત કરીને જીવનમાં ઉતાર્યું છે એ વ્યક્તિ વિશેષેણ જાનતઃ. હવે જો તમને યાદ હોય તો ઘણા વખત પહેલાં જ્યારે આ 7મો અધ્યાય ચાલુ થયો ત્યારે નારદજી કોની પાસે ગયા હતા? તો કે સનકાદિ મુનિ પાસે. અને સનકાદિ મુનિએ પૂછ્યું તો કે તમને શું શું આવડે છે? એટલે એને લિસ્ટ આપ્યું હતું કે મને આટલું આટલું આવડે છે. એટલે ત્યારે એણે કીધું હતું કે આ બધું શું છે? તો કે નામ માત્ર છે. એટલે તમારે નામથી વધારે સૂક્ષ્મ શું છે? તો કે નામથી વધારે વાણી સૂક્ષ્મ છે. વાણીથી વધારે શું સૂક્ષ્મ છે? તો કે મન. મનથી વધારે સૂક્ષ્મ સંકલ્પ. સંકલ્પથી વધારે સૂક્ષ્મ ચિત્તમ. ચિત્તમથી વધારે સૂક્ષ્મ ધ્યાન. ધ્યાનથી વધારે સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાનમ. બલમ. અન્નમ, એનાથી એક પછી એક બધા, પછી આપહ. અન્નમનો અર્થ થાય પૃથ્વી, જે આપણે 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં જોયું. અને પૃથ્વીનું બીજું નામ છે તૈત્રીય ઉપનિષદમાં અન્નમ. અને આપણને ખબર છે કે અન્ન ખાઈએ તો આપણામાં બળ આવે. એટલે એને કીધું કે બળ શેનાથી આવે? તો કે અન્નથી. અન્ન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? તો કે જળથી. જળ કેવી રીતે આવે? તો કે અત્યંત તેજસ્વીતા, સનના તાપથી. અને એનાથી વધારે સૂક્ષ્મ કયું? તો કે આકાશ. આકાશથી સૂક્ષ્મ કયું? તો કે આશા. આશાથી સૂક્ષ્મ કયા? તો કે પ્રાણ. એક પછી એક આટલી ઉપાસનાઓ
નારદજીને સનકાદિએ બતાવી હતી, સનત કુમારોએ. હવે અત્યારે એનું વાઇન્ડઅપ કરે છે, કે ઉપસંહાર કરે છે. એટલે એણે કીધું કે એને ચાલુ ક્યાંથી કર્યું. હવે અત્યારે આપણે જે જોશું એ કે ચૈતન્ય તત્વ એ જ પ્રાણ છે, ચૈતન્ય તત્વ એ જ આશા, એવી રીતે એ બધું કહે છે. એટલે હવે આપણે આ જોઈએ તો આત્મતઃ પ્રાણ, આત્મતઃનો અર્થ થાય આત્માથી, આત્માનો અર્થ થાય ચૈતન્ય તત્વથી જ પ્રાણ છે. આત્મતઃ આશા, ચૈતન્ય તત્વથી આશાનો અર્થ થાય આશા છે. ચૈતન્ય તત્વથી સ્મરઃ, એક સ્મૃતિ આવ્યું હતું, આની પછીનું હતું એમાં સ્મૃતિ. ચૈતન્ય તત્વથી આકાશ છે, ચૈતન્ય તત્વથી તેજસ અગ્નિ તત્વ છે, ચૈતન્ય તત્વથી આપઃ જલ તત્વ છે. આત્મતઃ ચૈતન્ય તત્વથી આવિર્ભાવ, આવિર્ભાવનો અર્થ થાય ઉત્પન્ન થવું. આત્મતઃ તિરોભાવ નો અર્થ થાય અદૃશ્ય થઈ જવું. આખી જગતની ઉત્પત્તિ આવિર્ભાવ, જગતસ્ય લય તિરોભાવ શેનાથી છે તો કે આત્મતઃ. આત્મતઃ અન્નમ પૃથ્વી તત્વ છે. અન્નમ જેની અંદર બધા અન્ન ઉગે છે. અન્ન ખાય તો આત્મતઃ બલમ, આત્મથી જ બળ છે. આત્મતઃ વિજ્ઞાનમ, હવે આનાથી ઊંધા જઈશ. આત્મતત્વથી વિજ્ઞાનમ, ધ્યાનમ, ચિત્તમ, સંકલ્પમ, મનઃ, વાણી ને નામ. આત્મતઃ ધ્યાનમ, આત્મતઃ અધ્યાનમ, આત્મતઃ ચિત્તમ, આત્મતઃ સંકલ્પ, આત્મતઃ મનઃ, આત્મતઃ વાક્, વાણી, આત્મતઃ નામાહ, આત્માથી જ નામ છે. આત્મતઃ મંત્રાહ, જે મંત્રો બોલાય છે એ બધું ચૈતન્ય તત્વથી છે. અને આત્મતઃ કર્માણી, મંત્રોની અંદર શું રહેલા છે તો કે તમે આ કર્મ કરો તો આ થાય, એ બધું મંત્રોમાં છે. એટલે કે માણસો કર્મ કરી શકે છે. શેનાથી તો કે આત્મતઃ. એનો અર્થ આત્મતઃ એવ ઇદમ સર્વ. અહીંયા જે પણ કાંઈ છે એ બધું શું છે તો કે માત્ર ચૈતન્ય તત્વ. જેવી રીતે સિનેમાનો પડદો હોય અને સિનેમાના પડદા થકી આખો ખેલ, નાટક જે પણ છે સિનેમાનું એ પડદા થકી ભજવાય, એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વ એક આધાર છે, એક અધિષ્ઠાન છે. એની ઉપર સમગ્ર જગતનો ખેલ એ કેવું છે તો કે ખેલાઈ રહ્યું છે. જેવી રીતે પડદો નીકળી જાય તો બધો જ સિનેમાના દ્રશ્યો આપણે ન જોઈ શકીએ, એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વને જગતમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે તો ચૈતન્ય તત્વ છે એનું અસ્તિત્વ જ નથી. એટલે એણે કીધું કે આત્મતઃ એવ ઇદમ સર્વ, આત્મતત્વ છે એ જ સઘળું છે. શંકરાચાર્યજીએ આનું બહુ ભાષ્યમ છે એ નથી આપ્યું, એટલા માટે મેં આ બધું સમજાવી દીધું. શંકરાચાર્ય આના માટે એક શબ્દ પણ નથી બોલ્યા. હવે આની અંદર તસ્ય, આ જે વ્યક્તિ છે તસ્ય, તસ્ય હવા એતસ્ય, તસ્ય એટલે કોણ તો કે તસ્ય એટલે આત્મજ્ઞાનીનઃ. અને એ તસ્ય એટલે કે તે જ આ જે આત્મજ્ઞાની છે, એટલે કે પશ્યતઃ મનવાનઃ જે આપણે જોયું હતું એનું અહીંયાથી શંકરાચાર્યજીએ ચોખવટ કરી કે તસ્ય એ તસ્યનો અર્થ શું થાય. એટલે એણે કીધું કે તસ્ય વૈ એતસ્ય ઇત્યાદિ, આ જે બધું છે એ કોના માટે છે તો કે સ્વરાજ્યમ પ્રાપ્તસ્ય પ્રકૃતસ્ય વિદુષઃ ઇતિ અર્થઃ. આ બધું કોના માટે છે, આ બધી ચર્ચાઓ ચાલે છે એ કોના માટે છે તો કે સ્વરાજ્ય, તસ્ય ને તસ્ય કોને નિર્દેશિત કરે છે તો કે પ્રકૃતસ્ય, જે વ્યક્તિની અત્યારે ચર્ચા ચાલી રહી છે. અને કોણ તો કે જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. એટલે લખ્યું કે સ્વરાજ્ય
પ્રાપ્તસ્ય, જેને સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એ તત્વની, જેની અત્યારે ચર્ચા ચાલી રહી છે. અને વિદુષઃ, ઘણીવાર ચોખવટ કરી, પણ અહીંયા વિદુષનો અર્થ સ્કોલર કે પંડિત ન થાય, વિદ્વાન ન થાય, પણ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ વિદુષનો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાની. એટલે કે તસ્ય એતસ્યનો અર્થ શું થાય? તો કે આત્મજ્ઞાની, જેની અત્યારે ચર્ચા થઈ રહી છે. આત્મજ્ઞાન નહોતું થયું ત્યારે શું થતું હતું? એટલે શંકરાચાર્યજીએ કીધું કે બિફોર આત્મજ્ઞાનમ, આત્મજ્ઞાન થયા પહેલા પ્રાક સત આત્મવિજ્ઞાનાત, સત આત્મવિજ્ઞાનાત પ્રાક, આત્મજ્ઞાનની પહેલા. અને કોનું? તો કે સત આત્મવિજ્ઞાન, જે સત તત્વ છે, 6ઠ્ઠા અધ્યાયનો સદૈવ સૌમ્ય, એ સત, એ હું જ છું, એ આત્મજ્ઞાન પહેલા માણસ કેવી રીતે આખું જગત જોતા, જેમ આપણે જોઈએ છીએ. સ્વાત્મનઃ અન્યસ્માત, આખું જગત કેવું છે? તો કે પોતાથી અલગ. સ્વાત્મનઃ અન્યસ્માત, એ કેવું છે? તો કે અલગ. અને એક આખી જગત કોનાથી ઉત્પન્ન થયું? આપણે તરત કહીએ ભગવાનથી. અને ભગવાન કોણ છે? તો કે ક્યાંક છે, બધી જગ્યાએ છે, પણ હું નથી. એટલે કે મોટા ભાગના માણસો એમ જ બોલે કે સતઃ પ્રાણ આદેહે નામ અંતસ્ય. સતઃ પ્રાણ આદેહ, એટલે ફરીવાર સત્તત્વમાંથી પ્રાણ તત્વથી ચાલુ થઈ નામ અંતસ્ય. અહીંયા જે નામ, આજે બધા જ આપણે જોયા છે એક પછી એક, એ બધા જ શું છે? તો કે ઉત્પત્તિ પ્રલયો અભૂતામ. એટલે કે માણસો એમ જ માને છે કે આખું જગત કેમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે? તો કે ઈશ્વરમાંથી. ઈશ્વર કોણ છે? તો કે અન્યસ્માત, કોનાથી? તો કે મારાથી. અને જગતમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું? તો કે પ્રાણ, આશા, આકાશ, તેજ, એટલે કે બધા જ પંચમહાભૂત છે. આપણી અંદરની જે બધા ઇમોશન્સ, લાગણીઓ, ઇવન નામ, વાણી, મન, સંકલ્પ, આ બધું શું છે? તો કે પ્રાણ આદેહે સતઃ, આ 5મી વિભક્તિ છે. ઈશ્વરમાંથી, સત્તત્વમાંથી અભૂતામ, એટલે કે શું થયું છે? તો આખું જગત ઉત્પન્ન થયું છે. અભૂતામ. અને પછીનું વાક્ય શંકરાચાર્ય એટલું કહીને પૂરું કરી દીધું. અને એને કીધું સદ આત્મવિજ્ઞાન હેતુ. જ્યારે માણસને ખબર પડે કે અંદરનું ચૈતન્ય તત્વ આત્મા અને આખું જગત છે, એ સતમાંથી આખું જગત બન્યું છે, એ સત તત્વના આત્મા છે, એક જ છે. હું અજ્ઞાનને લીધે માનું છું કે હું શરીર છું, મન છું, અને શરીર અને મનના પ્રોબ્લેમ એ મારા છે, પણ વાસ્તવિક દ્રષ્ટિએ સદ અને આત્મા બંને કેવા છે? કે એક. એટલે લખ્યું કે સદાત્મ વિજ્ઞાને, જ્યારે અંદરનું આત્મા અને સત બંને એક જ છે, ત્યારે આખું જગત એની અંદર સમાઈ જાય છે. એટલે કીધું સત તું, એટલે કે જ્યારે સદાત્મ વિજ્ઞાને, જ્યારે હું ને ચૈતન્ય તત્વ એક છે, ત્યારે ઇદાનીમે, કે આ બધું વર્ણન જે થયું ને, નામથી લઈ અને પ્રાણ સુધી, અથવા પ્રાણથી લઈને નામ સુધી, આત્મતઃ એવ સંવૃત્તો, એ બધા જ છે એ આત્માની એમ જ સમાઈ ગયેલા છે, મારી અંદર સમાયેલા છે. જેવી રીતે આપણે કહીએ કે સ્વપ્ન છે, આપણે સ્વપ્ન માટે શું બોલીએ? તો કે સ્વપ્ન છે મત્ત એવ જાતમ, મારાથી જન્મેલું છે, મત્ત એવ પ્રતિષ્ઠિતમ, મારી અંદર સ્વપ્નું છે, રહેલું છે, અને સ્વપ્નું છે મયી લયમ, મારી અંદર છે એ શું થઈ ગયું છે? તો કે લય પામ્યું છે. એનો અર્થ સ્વપ્નનો હું ઉત્પત્તિ કરતા છું, સ્વપ્ન છે એનો હું સ્થિતિ કરતા છું, અને સ્વપ્ન છે એ મારી અંદર લય પામે છે. એટલે કે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરતા સ્વપ્નનો કોણ છે? તો કે હું. જેવું સ્વપ્ન છે એવું જ જાગૃત છે. આપણે માનીએ છીએ અજ્ઞાનને કારણે કે બધું દ્વંદ્વ છે, બધું સત્ય છે, પણ જે આત્મજ્ઞાનીને જ્ઞાન થાય
કે જેટલું પણ દ્વૈત છે એનો આધાર સ્તંભ છે એ ચૈતન્ય સતતત્વ છે, એ હું જ છું. એવું જ્યારે જ્ઞાન થાય ત્યારે ઇદાની સ્વાત્મતઃ એવ સંવૃત્ત, દુનિયાનું જગત પછી નામથી લઈને પ્રાણ સુધી બધી જ વસ્તુઓનું જે છાંદોગ્ય ઉપનિષદ 7મા અધ્યાયમાં વર્ણન થયું છે એ બધું જ મારામાંથી જ છે. સ્વાત્મતઃ એવ સંવૃત્તો, એવી જ રીતે બધું જ છે એમાંથી ઉત્પન્ન થયું. તથા એટલે કે એવી જ રીતે સર્વ અપી અન્ય વ્યવહાર, એવી જ રીતે અત્યારે જે પણ વ્યવહાર ચાલે છે એ પણ આત્મતઃ એવ, એ પણ ચૈતન્ય થકી જ છે. એવ વિદુષઃ, એવું કોણ માને છે? તો કે આત્મજ્ઞાની. વિદુષઃનો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાની. આત્મજ્ઞાની એમ જ માને છે કે મારાથી જ આખું જગત છે, મારાથી જ બધો વ્યવહાર છે. એનો અર્થ મારાથી એટલે શરીર મનવાળું નહીં, માત્ર ચૈતન્ય તત્વ. અને બીજું કોઈ પણ વર્ણન શંકરાચાર્યજી અહીંયા ન કર્યું. આમાંથી એકે વર્ણન ન કર્યું, કારણ કે એણે પહેલાં બધું જ કરી લીધું જે કરવા જેવું હતું. એટલે જ કે અજ્ઞાન એવું માને છે કે હું જુદો અને જગત જુદું, સત્તત્વ જુદું. પણ આત્મજ્ઞાની એવું માને છે કે આત્મતઃ એવ ઇદમ સર્વ, આખું જગત છે એ મારા થકી ચૈતન્ય તત્વ છે, અને હું શરીર અને મન નથી. આટલું જ એને સ્પષ્ટ છે. અને આ 7મા અધ્યાયનો છેલ્લો મંત્ર, અને એને કીધું કે જેને આ જ્ઞાન થાય છે, ફરી વાર એનું ફળકથન, એ વ્યક્તિનું શું થાય છે? એટલે હવે છે એ પાછું ફલકથન આત્મજ્ઞાનીનઃ. અને એને કીધું તદેશ શ્લોક, આ આત્મજ્ઞાની માટેનો આ શ્લોક છે. અને આત્મજ્ઞાની શું કરે છે? તો કે પશ્યઃ મૃત્યુમ ન પશ્યતિ. આ એક વાક્ય છે. પશ્યઃ એનો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાની. હું હંમેશા કહું કે રામચરિત માનસમાં એવું લખ્યું છે, પહેલા બાલકાંડની અંદર સિયારામ મેં સબ જગની કર હું પ્રણામ. અહીંયા છે મને એવું લાગે છે કે સીતારામ છે, પણ છેલ્લે એવું છે નિજ પ્રભુમય દેખહું જગત. અહીંયા છે મારા ઈશ્વર સિવાય કોઈ નથી, ઈશ્વર જ છે. એવી જ રીતે પશ્યનો અર્થ થાય જે જ્ઞાની, જેને આત્મજ્ઞાન થયું છે, એવું જોવે છે, એવું માને છે કે સમજે છે અહીંયા ચૈતન્ય તત્વ સિવાય કાંઈ નથી. એ વ્યક્તિનું શું થાય? તો કે એવી વ્યક્તિ મૃત્યુમ ન પશ્યતિ, એ ક્યારે મૃત્યુ પામતો નથી. મૃત્યુ તો જે પોતે શરીરને મન માને એનું મૃત્યુ છે, ચૈતન્ય તત્વનું મૃત્યુ નથી. એટલે કે મૃત્યુમ ન પશ્યતિ. પશ્યતિ તો જોતો નથી એમ ન થાય, પણ ન પ્રાપ્ત નહોતી, એને ક્યારે પણ મૃત્યુ પ્રાપ્ત થતું નથી. અને ઇવન આત્મજ્ઞાનીના શરીરનું મૃત્યુ થાય, સ્થૂળ શરીરનું, ત્યારે એમ જ બોલે છે કે મૃત્યુ કોનું છે? તો કે અમને આપેલા એક મીડિયમ, એક સાધન છે જેનું નામ સ્થૂળ શરીર છે, એનું મૃત્યુ છે. ન મમ, મારું મૃત્યુ નથી, કારણ કે હું તો ચૈતન્ય. એટલે કે પહેલું ફળ કથન પશ્યઃ મૃત્યુમ ન પશ્યતિ. એવી જ રીતે પશ્યઃ ફરીવાર એ આત્મજ્ઞાની ન રોગમ, એ ક્યારેય રોગને પ્રાપ્ત કરતા નથી. રોગ ફરીવાર શારીરિક હોય કે માનસિક રોગ છે, એ બધા કયા સ્તરે છે? તો કે માત્ર સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરે. ચૈતન્ય તત્વને તો ક્યાં રોગ છે? કારણ કે ચૈતન્ય તત્વ શરીર સાથે સંબંધિત નથી. તો રોગમ ન પશ્યતિ, ચૈતન્ય તત્વને રોગ પ્રાપ્ત નથી. ન ઉત દુઃખદામ, એ કોઈ પણ દુઃખને પ્રાપ્ત કરતો નથી. ગમે એટલું શરીરને તકલીફ હોય, પણ આત્મજ્ઞાનીને કોઈ પૂછે કે તમને તકલીફ છે? તો કે હા, શરીરને બહુ તકલીફ છે. એક વ્યક્તિને કોઈએ પૂછ્યું, બહુ બીમાર હતા, આત્મજ્ઞાની હતા, અને કોઈએ પૂછ્યું કે તમે કેમ છો, મજામાં છો?
એટલે એને કીધું ઘોડો બહુ માંદો છે, અસવાર મજામાં છે. એનો અર્થ કે જે છે એ બધું શરીરને છે, અંદરનો આત્મા દેવને કાંઈ નથી. એટલે કે ન દુઃખધામ ન ઉત દુઃખધામ પશ્યઃ સર્વમ પશ્યતિ. ફરીવાર એ જ્ઞાની આત્મજ્ઞાની છે એ શું કરે છે તો કે સર્વમ, અહીંયા જે છે એ માત્ર ચૈતન્ય તત્વ છે એ જ જોવે છે, એના સિવાય કંઈ નથી. જેવી રીતે આપણા નરસિંહ મહેતાએ કીધું કે બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે, ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદરૂપ છે બ્રહ્મલટ, એને કહેવાય પશ્યઃ સર્વમ પશ્યતિ. પશ્યઃ સર્વમ આપનોતિ. એ આત્મજ્ઞાની છે એ બધું જ પ્રાપ્ત કરે. ખરેખર આત્મજ્ઞાનીની કોઈ પણ ઈચ્છા છે એ ક્યારેય અપૂર્ણ રહેતી જ નથી, પણ આત્મજ્ઞાની ક્યારેય ઈચ્છા કરતો જ નથી. કારણ કે મને આ પ્રાપ્ત થાય, કોણ ઈચ્છા કરે? જેને અંદરથી અપૂર્ણતા લાગે. પોતે તો હંમેશા પૂર્ણ જ છે, એટલે એને કાંઈ પોતાની વ્યક્તિગત ઈચ્છા હોતી જ નથી. એટલે એ સર્વમ આપનોતી, પૂર્ણતા. અને ફરીવાર પશ્યઃ સર્વશઃ આપણે જો એડ કરીએ તો બધી જ બાજુથી સર્વમ આપનોતી, બધી જ બાજુથી બધું જ જે પણ જોઈએ એ બધું જ પ્રાપ્ત કરે છે. એને બીજા કાંઈની જરૂર નથી હોતી. અહીં સુધી કહેવાય કે એ આત્મજ્ઞાનનું ફળ કથન. હવે આ જોઈએ એ પહેલાં જે પણ જ્ઞાની છે, અહીંયા જસ્ટ મેં લખ્યું છે, જ્ઞાની એવું માને છે કે હું કોણ છું, તો કે આત્મજ્ઞાની માને છે કે હું ચૈતન્ય તત્વ છું. આત્માનો અર્થ જીવાત્મા નહીં, પણ આત્માનો અર્થ થાય ચૈતન્ય તત્વ. અને ચૈતન્ય તત્વ એ પરમાત્માથી અલગ નથી. ચૈતન્ય તત્વ અને પરમાત્મા બંને કેવા છે તો કે સ્વરૂપતઃ એક. અને આપણને ખબર છે તસ્માત એ તસ્માત આકાશાત, આત્મામાંથી પહેલા શું થયું તો કે આકાશ. આકાશમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું તો કે વાયુ. વાયુમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું તો કે અગ્નિ. અગ્નિમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું તો કે જલ. જલમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું તો કે પૃથ્વી. અને આપણને ખબર છે કે ચૈતન્ય તત્વ એ જ આકાશ, ચૈતન્ય તત્વ એ જ આ વાયુ, ચૈતન્ય તત્વ એ જ અગ્નિ, ચૈતન્ય તત્વ એ જ પૃથ્વી, જળ, બધું જે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે જ્યારે પ્રલય આવે, પ્રલય કાળે શું થાય તો કે ચૈતન્ય તત્વની અંદર બધું જ એક થઈ જાય. પ્રલય કાલે એકધા ભવતી નો અર્થ થાય પ્રલયના સમયે બધું જ એક બની જાય છે. કેની અંદર તો કે ચૈતન્ય તત્વની અંદર બધું લઈ પામે. અને એ જ ચૈતન્ય તત્વ સૃષ્ટિકાલે એકમાંથી આ બધું શું થાય છે, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ ને પૃથ્વી બહુધા. અને પૃથ્વીથી અટકે નહીં, પછી સૂક્ષ્મ પંચ મહાભૂત, સૂક્ષ્મ ભૌતિક મહાભૂત, સૂક્ષ્મ સ્થૂળ મહાભૂત, સ્થૂળ પંચ મહાભૌતિક, આ બધું જ કહેવાય બહુધા ભવતી. એટલે કે આત્મજ્ઞાનીને ખબર છે કે હું ચૈતન્ય તત્વ પરમાત્માથી અલગ નથી. એટલે કે મારામાંથી જ, ચૈતન્ય તત્વમાંથી જ ઘણું બધું બને છે. ચૈતન્ય તત્વની અંદર બધું સમાઈ જાય છે. આ વસ્તુ છે એને કહેવાય ફિગરેટિવ સ્પીચ, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. એને કહેવાય ને કે એ વ્યક્તિમાંથી, એટલે કે આત્મજ્ઞાનીમાંથી સહ એકધા ભવતી. આમાં લખ્યું સહ જ્ઞાની એકધા ભવતીનો અર્થ થાય એ જ્ઞાની છે એ એક થઈ જાય છે. એનો અર્થ પ્રલય કાલે એની અંદર બધું સમાઈ જાય છે. પછી એના પછીના બધા જ શબ્દો છે એ સૃષ્ટિકાલે, જ્યારે સૃષ્ટિની શરૂઆત થાય ત્યારે ત્રિધા ભવતી, પંચધા, સપ્તધા, નવધા, પુનઃ ચ એકાદશ સ્મૃતઃ, શતમ ચ, દશ એકમ ચ, સહસ્રાણી ચ, વિંશતિ ચ. એટલે કે એ 3 થઈ જાય, 5 થઈ જાય,
7 થાય, 9 થાય, પછી એકાદશ એટલે કે 11 થાય, પછી શતંચ 100 થાય, દશંચ એકમનો અર્થ થાય 10,000, અને એવી જ રીતે વિંશતિ 20,000. એનો અર્થ અહીંયા એ બધું થતું જ જાય, આખું જગત જાત જાતનું બની જાય. એ કેમાંથી? તો કે એ જ ચૈતન્ય તત્વ. એટલે અહીંયા કોઈ ચમત્કાર નથી. એટલે અહીંયા શંકરાચાર્યજી કાંઈ એનું એક્સપ્લેનેશન કે કાંઈ આપ્યું જ નથી. આમાં એક પણ પ્રકારનું ભાષ્ય જ નથી. પણ ત્રિધા ભવતીનો અર્થ થાય 3 થઈ જાય, 5 થઈ જાય, 7 થાય, 9 થાય, 11 થાય, 100 થાય, 1000 થાય, 10,000 થાય, 11,000 થાય કે 20,000 થાય. એનો અર્થ શું કહેવા માગે? કે ચૈતન્ય તત્વ છે એકધા ભવતીનો અર્થ થાય પ્રલય કાલે એ એક થઈ જાય, પણ સૃષ્ટિ કાલે અસંખ્ય થઈ જાય. એટલે કે આ બધું જ શું બતાવવા માગે? તો કે સૃષ્ટિ કાલે વિવિધા ભવતી અને અસંખ્યાની ભવતી. એ ચૈતન્ય તત્વ. હવે આ કક્ષાએ પહોંચવું છે મારે બહુ, તો પછી મારે શું કરવાની જરૂર છે? એટલે કીધું કે જો આ કક્ષાએ પહોંચવું હોય તો એનો અર્થ કે હું જ ચૈતન્ય તત્વ છું, હું શરીર અને મન નથી. એ કક્ષાએ પહોંચવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો સનકાદિ ઋષિએ નારદજીને ટીપ આપી અને એને કીધું કે સત્વ શુદ્ધિ, અને અહીંયા લખ્યું છે આહાર શુદ્ધિ. આહાર શુદ્ધો સત્વશુદ્ધિ, સત્વશુદ્ધિ ધ્રુવા સ્મૃતિ, સ્મૃતિલંભે સર્વગ્રંથિનામ વિપ્રમોક્ષ. આ એક વાક્ય છે. એમાં છે આહાર શુદ્ધો સત્વશુદ્ધિ. સત્વનો અર્થ થાય અંતઃકરણ કે મન, અંતઃકરણ લખાય. સત્વનો અર્થ થાય અંતઃકરણ. ઇવન શંકરાચાર્યજી આ પણ નથી સમજાયું. કારણ કે આઈ થિંક મને એવું લાગે છે કે શંકરાચાર્યજીની સામે પદ્મપાદાચાર્ય, તોટકાચાર્ય, સુરેશ્વરાચાર્ય એવા બધા વિદ્વાન બેઠા હોય. એને હવે ચિત્તશુદ્ધિ કેમ કરવી એનું ભાષણ આપવાની જરૂર નથી. એટલે એણે કોઈ પણ પ્રકારનું એક્સપ્લેનેશન અહીંયા વ્યાખ્યા કે ભાષ્ય નથી લખ્યું. પણ શ્રુતિ એમ કહે છે કે જેની આહારની અંદર શુદ્ધિ છે એનું શું થાય? તો કે એનું જ સત્વ શુદ્ધિ. એનું શું થાય? તો કે એનું અંતઃકરણ શુદ્ધિ. તો માણસો એમ કે અમે તો બહારનું ખાતા જ નથી, અમે તો ઘરનું જ ખાઈએ છીએ. તો અહીંયા આહાર શુદ્ધિ એટલે શું? તો અહીંયા મેં જસ્ટ લખ્યું છે કે આપણે 5 જગ્યાએથી ખાઈએ છીએ. આપણે કેટલા જગ્યાએથી ખાઈએ છીએ? તો કે 5 ભગવાને આપણને મોઢા આપ્યા જમવામાં. અને કયા છે? તો કે આહાર શુદ્ધિ એટલે શું? અહીંયા લખ્યું છે આહાર શુદ્ધિ. તો ભગવાને આપણને 5 વસ્તુ આપી છે. એક ચક્ષુ જમવા માટે, બીજી છે આપણા કાન, ત્રીજા છે ત્વચા, ચોથા છે નાક, ઘ્રાણ, અને 5મું છે રસના. ચક્ષુ છે એનો આહાર કયો? ચક્ષુનો આહાર છે રૂપ અને રંગ. આકાર કેવો છે અને કલર કેવો છે. મોટે ભાગે માણસોની લાઈફ કેમાં જાય છે? કા પોતાના શરીર માટે અને પોતાને કેવા કલરના કપડાં પહેરવા એમાં જ માણસો મોટા ભાગે કહેવાય ને ઓતપ્રોત છે. અને કા બીજાએ શું પહેર્યું. ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે, મને ખબર નહોતી, પણ કોઈ પણના બીજાના મેરેજમાં અને સગાઈમાં જવાનો માણસને બહુ ઉત્સાહ હોય. એટલે મને એમ થાય કે આટલો બધો પોતાના સગા નથી તો શું કામ ઉત્સાહ હોય છે. પછી ખબર પડી કે કોણે ક્યાં કપડાં પહેર્યા છે, કોણે કેવી હેરસ્ટાઈલ કરી છે, કોણ કેવી રીતે ચાલે છે, એ જોવા માટે. એનો અર્થ કે આહાર શુદ્ધિ નથી. આહાર એટલે ખાલી તમે આપણે એમ કે બાફેલું ખાઈ દે એટલે આહાર શુદ્ધિ, એવું નથી. શાસ્ત્રની અંદર આહાર શુદ્ધિનો અર્થ થાય તમે ચક્ષુ દ્વારા આંખને કયો ખોરાક આપો છો. આંખને શું જોવું ગમે છે? તો આંખને
ખાલી લગ્નમાં નહીં, પછી એવી જ રીતે હવે તો આપણી પાસે યુટ્યુબ છે, આપણી પાસે ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, આપણી પાસે ફેસબુક છે, આપણી પાસે વોટ્સઅપ છે. વોટ્સઅપની અંદર પાછું સ્ટેટસ છે, એની અંદર જ માણસો બધું જોવે છે અને એના દ્વારા આંખને શું આપે છે તો કે ફીડબેક, જાત જાતનો આહાર. અને એ આહારની અંદર સત્વ, રજસ ને તમસ, તમે કયા પ્રકારનો આહાર આપો છો, કયા પ્રકારના આહારથી આંખને બહુ ગમે છે, એનો અર્થ એને જ કહેવાય આહાર શુદ્ધિ ચક્ષુની. પછી એવી જ રીતે બીજો આહાર કેનો તો કે કાનથી શું સાંભળવું ગમે છે. કોક એમ કે અમને તો બસ હવે તો જપ તપમાં જ બીજું કાંઈ નહીં, પણ કાનથી તમને પંચાત ગમે છે, કાનથી તમને બીજાનું ખરાબ સાંભળવું ગમે છે. કોકનું ખરાબ બોલતા હોય ને એમાં સૌથી વધારે ઇન્ટરેસ્ટ ભગવાન કરતાં પણ વધારે આપણને લાગે નામ જપ કરતા. તો અર્થ થયો આહારસ્ય અશુદ્ધિ, એટલે કે કાનને પણ સારું સંભળાવું, કોઈની પંચાતની સાથે, કોઈની ખરાબ વાતોની અંદર હંમેશા ન પરોવું તો એને કહેવાય કર્ણ શુદ્ધિ. એવી જ રીતે તો બચ્ચા વાણીને કેવા પ્રકારનો સ્પર્શ ગમે છે. ખરબચડો મને તો આવું ગમે જ નહીં હો. માણસ એમ કે મને તો આટલું એકદમ જરાય ન ગમે. એનો અર્થ કે આપણે સ્પર્શની બાબતમાં બહુ પર્ટિક્યુલર, આવું જ ગમે, આવું જ ન ગમે, આવો જ ખોરાક હોય તો જ હું ખાઉં, આવો ખોરાક હું ન ખાઉં. આ એટલે સ્પર્શની અંદર આવા જ કપડાં પહેરવા ગમે તો આપણે કોના માટે વધારે એને કહેવાય સ્પર્શની દ્રષ્ટિએ આહાર અશુદ્ધિ. એવી જ રીતે સુગંધ અને સૌથી છેલ્લું રસના સ્વાદ. હમણાં 17મો અધ્યાય ચાલે છે ને ગીતાનો, એની અંદર એવું લખ્યું છે કે વાસી ખોરાક ખાવો એ તમસ છે, તળેલો ખોરાક ખાવો એ રજસ છે, અને ગરમ ગરમ ખાવું, એક જ વખત ખાવું એ સત્વ છે. તો આ માણસો કેની પાછળ હોય છે? સ્વાદિષ્ટ, ટેસ્ટી હોવું જોઈએ, ટેસ્ટી હોવું જોઈએ. તો આ બધા જની અંદર જો આપણે ધ્યાન રાખીને આપણા કરીએ તો શું થાય તો કે આહાર શુદ્ધિનો અર્થ થાય 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોને યોગ્ય આહાર, પૌષ્ટિક આહાર. અને જો એવી રીતે આહાર શુદ્ધિ થાય તો શું થાય તો કે તો જ મનની શુદ્ધિ થાય. સત્વ શુદ્ધિ, આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધિ. One minute, huh? ક્યાં જતો રહ્યો? બધું થઈ જતો રહ્યું. 1 minute.
હશે એ બધું આવે છે. એક મિનિટ. સો આહાર શુદ્ધો સત્વશુદ્ધિ. આહાર શુદ્ધો સત્વશુદ્ધિ. જો આપણા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો આહાર સ્વસ્થ હોય તો જ આપણી મનની સત્વશુદ્ધિ. એટલે અર્થ અંતઃકરણ શુદ્ધિ. માણસો કે કાંઈ યાદ નથી રહેતું, એટલે કીધું કે જો સત્વ શુદ્ધો ધ્રુવા સ્મૃતિ. જો સત્વ શુદ્ધિ હશે તો જ સ્મૃતિ. એનો અર્થ થાય આપણા મનની અંદર જે પણ જ્ઞાન થયું છે એ કાયમ માટે રહેશે. ધ્રુવા સ્મૃતિ. ધ્રુવા એટલે કે પરમેનન્ટ. હવે અત્યારે આપણને બધાને જ્ઞાન છે કે હું કોણ છું, તો કે ચૈતન્ય તત્વ છું. હું કોણ છું, તો કે સર્વવ્યાપક છું. હું કોણ છું, તો કે મને દુઃખ ન સ્પર્શી શકે. પણ આ બધું ક્યાં સુધી છે, તો કે ક્લાસ પૂરો થાય ત્યાં સુધી. જેવું ક્લાસ બંધ થયો, જેવો વ્યવહાર ચાલુ થયો, એટલે કે આ સ્મૃતિ કેવી થઈ ગઈ? અધ્રુવા, પરમેનન્ટ. બધું ભૂલી જાય. શું કામ નથી થતું? કે સત્વ અશુદ્ધ. સત્વની અંતઃકરણ શુદ્ધિ નથી. અંતઃકરણ શુદ્ધિ નથી એટલે આપણને શાસ્ત્રનું જે પણ જ્ઞાન છે એ મનની અંદર ટકતું નથી. સ્મૃતિનો અર્થ થાય સ્મરણ. આપણને જ્યારે પણ એમ તકલીફવાળું હોય ત્યારે બધું સ્મરણ ભૂલાઈ જાય છે. એટલે કે ધ્રુવા સ્મૃતિ એ સ્મરણ આપણને પરમેનન્ટ શું કામ નથી રહેતું? કારણ કે સત્વ શુદ્ધિ ન અસ્તિ. જો સત્વ શુદ્ધિ હોય તો જ ધ્રુવા સ્મૃતિ. એટલે કે આના 2 સ્ટેપ છે. એણે કીધું કે પહેલો સ્ટેપ છે આહાર શુદ્ધો સત્વશુદ્ધિ. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો બરાબર નિયમિત રીતે એનો ખોરાક લેતા હોય તો માણસોને શું થાય? તો કે અંતઃકરણ શુદ્ધિ. હવે અંતઃકરણ શુદ્ધિ હોય તો જ શું થાય? તો એણે કીધું કે અંતઃકરણ શુદ્ધિ હોય સત્વ શુદ્ધો ધ્રુવા, એટલે કે કાયમ માટે માણસોને સ્મરણ રહે કે હું કોણ છું. એટલે કે આ બીજું સ્ટેપ. સત્વ શુદ્ધો ધ્રુવા સ્મૃતિ. અને જો કાયમ માટે યાદ રહે કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર, તો સ્મૃતિ લંબે આ સ્મરણ હંમેશા આપણા મનમાં હોય તો કે સર્વ ગ્રંથિ નામ વિમોક્ષ. આપણી અંદર જાત જાતની ગ્રંથિઓ છે, દુઃખની, મમતાની, જાત જાતની. એ બધામાંથી કેવું થાય? વિપ્રમોક્ષ. મોક્ષનો અર્થ થાય છુટકારો. વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ. એની અંદર આ સર્વ ગ્રંથિ. આપણે અનેક ગ્રંથિઓ બાંધીને બેઠા છે, અને મોટામાં મોટી ગ્રંથિ કઈ છે ખબર છે? અહમ એતામ. હું કોનો છું? તો કે હું મારા બધાયનો છું. અને મમ એતે. આ બધાય મારા છે. આનું નામ સંસાર. અને એનાથી જ પછી મને જે ગમે છે એની સાથે વધારે વ્યવહાર કરે તો એ વ્યક્તિ મને ગમે. મને જે નથી ગમતા એની સાથે હું આ રીતે વ્યવહાર કરું, એ રીતે બીજી ગ્રંથિ. એવી રીતે જાત જાતની ગ્રંથિઓ, આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ને કોમ્પ્લેક્સિસથી પીડાય છે. કોમ્પ્લેક્સિસ, સર્વ ગ્રંથિ. એટલે કે જો આ આપણને કાયમ રહે સ્મૃતિ લંબે સતી. જો વ્યક્તિને હંમેશા એ સ્મરણ રહે કે હું માત્ર ચૈતન્ય તત્વ જ છું, તો પછી ગ્રંથિઓને કોઈ સ્થાન જ નથી. બધા જ ગ્રંથિઓનો શું થઈ જાય? તો કે ચોક્કસપણે છુટકારો. વિશેષેણ પ્રકર્ષેણ મોક્ષ. એના ગ્રંથિમાંથી માણસનો શું થઈ જાય? તો કે મોક્ષ. મોક્ષનો અર્થ થાય છુટકારો, પ્રમોક્ષ. એટલે કે આ 3 છે. આહાર શુદ્ધો સત્વશુદ્ધિ, સત્વશુદ્ધો ધ્રુવા સ્મૃતિ, અને સ્મૃતિ લંબે જો સ્મૃતિ પ્રાપ્ત થાય તો સર્વ ગ્રંથિના વિમોક્ષ. અને વિમોક્ષ થાય તો નો સંસાર. અત્યારે સંસાર નથી તો આપણને લાગે સંસાર છે. તમે
નરસિંહ મહેતાને જઈને પૂછો કે સંસાર છે. આપણે શંકરાચાર્યજી ધારો કે હયાત હોય તો આપણે એને પૂછીએ કે અહીંયા સંસાર છે, તો કે સંસાર અહીંયા છે, મને આ કરે છે, હું આમ કરું એની સાથે હું આવ્યો, એનું નામ સંસાર. એટલે કે એનું નામ ગ્રંથિ છે, ગ્રંથિમાંથી છૂટી જાય છે. અને આવી રીતે જે ગ્રંથિમાંથી છૂટી જાય છે એ વ્યક્તિને અહીંયા નામ કેવું આપ્યું છે? તો એણે કીધું તસ્મૈ મૃદિત કષાયાય તમસ પારમ દર્શયતિ ભગવાન સનતકુમાર. સનતકુમાર જે ભગવાન જેવા છે એવા તસ્મૈ નારદ ભગવાન કેવા છે? મૃદિત કષાય એવું નામ. કષાયનો અર્થ થાય મનમાં રહેલી ગ્રંથિઓ, મૃદિતનો અર્થ થાય નાશ થઈ ગઈ છે. જેના મનમાંથી બધા જ પ્રકારના કષાય કે ગ્રંથિઓનો નાશ થઈ ગયા છે એવા નારદાય. સનતકુમારે શું કર્યું? તો કે તમસમ પારમ દર્શયતી, અંધકારમાંથી પાર કે બહાર કેમ નીકળવું એનો રસ્તો આવી રીતે બતાવ્યો કે તું ભૂમાને જાણ, તું અજ્ઞાનથી બહાર થઈ જઈશ. અને આનું ડિટેલ આપણે આવતીકાલે જોશું. કોઈ પ્રશ્ન? હરિઓમ માતાજી. હજી માતાજી નારદજી તો જાણતા જ હતા ને? હરિઓમ માતાજી. હા, હું જાણું છું, નારદજી જાણતા જ હતા. પણ એવું કહી શકાય કે નારદજીને જેવી રીતે અર્જુનને એક પોતાનો શિષ્ય બનાવીને ભગવાને પોતાનો સંદેશ કે ઉપદેશ છે એ સમગ્ર પ્રજાને પહોંચાડ્યો, એવી જ રીતે નારદજીને પણ એણે એક પોતાના કહેવાય ને શિષ્ય બનાવી અને ઉપનિષદે સનકાદિ મુનિ થ્રુ નારદજીને શિષ્ય બનાવીને બધા સંતોને આ મેસેજ, બધા જેને અજ્ઞાનમાંથી છૂટવું હોય એને આ મેસેજ આપ્યો. એવું બી બની શકે ને. હું માનું છું કે એમ જ હોય, કારણ કે નારદજી તો પોતે જ્ઞાની હતા જ, અને તો માનસ પુત્ર જ હતા, એટલે એમાં કઈ એવો સવાલ જ નથી. પણ એવી રીતે બતાવીને કે જો આવા માણસને જો પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણા જેવા સામાન્ય માણસ તો એવું આપણને થાય. તો પછી આપણે તો નારદજી માટે જો આટલા પ્રોબ્લેમ, આપણે વધારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એવી રીતે સત્વ શુદ્ધિ કરવી જોઈએ, એ બતાવવા માટે નારદજીને એક કહેવાય ને બનાવ્યા. બીજું કઈ નથી. નારદજી નથી એવા નથી. નારદજી તો પ્રાપ્ત થશે. બીજો કોઈ પ્રશ્ન? આચરણમાં મૂકવાનું તો બહુ અઘરું જ છે માતાજી. મહત્વનું એ જ છે. શાબ્દિક રીતે સમજ્યા બધું. હા, આત્મા, હા, આચરણમાં મૂકવું જ અઘરું છે. ક્યારે કોની સાથે કેમ વ્યવહાર કરવો, કેને કેમ ખરાબ ન લાગે, કેવી રીતે બોલવું, એ બધું જ મહત્વ છે. અને ધીમે ધીમે થશે, પણ એવું નથી નહીં થાય. એક જો નક્કી કર્યું છે કે સત્વ શુદ્ધિ કરવી છે ને અંતઃકરણ શુદ્ધિ કરવી છે, અને અહીંયા એટલે બેસ્ટ વસ્તુ છે કે અંતઃકરણ શુદ્ધિનો અર્થ ખાલી બાફેલું ખાવું એવું નથી. સત્વ શુદ્ધિનો અર્થ છે કે પાંચે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને યોગ્ય એનું નામ સત્વ શુદ્ધિ છે. અને એકવાર થઈ જાય, નહીંતર ઘણી વ્યક્તિ એવી છે કે અમે તો બહારનું ખાતા જ નથી, અમે તો બસ એકદમ મોડું જ ખાઈ. એ તો પછી અમારી સત્વ શુદ્ધિ થઈ ગઈ તો કેમ નથી થઈ? એનું કારણ આ જ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સત્વ શુદ્ધિ નથી થઈ. એવું છે. વાકથી તો કર્ણથી તો બહુ જ કઠિન છે. ચાલી ચુગલી તો કેટલી ઇન્ટરેસ્ટ ગમતી હોય છે. એ તો આપણે નહીં, ધીમે ધીમે છૂટે ને બધું, એક સાથે તો ન છૂટે, ધીમે ધીમે છૂટે. એવું છે. એ બહુ ખરાબ છે. હરિઓમ. હરિઓમ ક્રાંતિબેન. આ નવું સાંભળ્યું અમે. શું? બહુ સરસ, મજા આવી. ચિત્ત શુદ્ધિ, સત્વ શુદ્ધિ ને આહાર શુદ્ધિ. આહાર શુદ્ધિ. હરિઓમ બા. હા, નમસ્તે. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ